अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, खबरों अखबार में मैं सैयदा ज़बूरा आपका इस्तकबाल करती हूँ। आज की अहम तरीन आलमी, कौमी, रियासती खबरें पेश खिदमत हैं। रियासत की टीडीपी हुकूमत ने अवाम के मसाइल से वाकिफियत हासिल करने और उनके मसाइल को और मुश्किलों को दूर करने और हुकूमत की फलाही स्कीमात से आगाह करने के लिए 9, 19, 28, 38, 48 डिवीज़न में जन्मभूमि नामी तकरीब का अहतमाम किया, जिसमें राशन कार्ड, पेंशन, ज़मीन, मकान के हुसूल में दरपेश मुश्किलों को आसान करने के लिए लोगों की रहनुमाई की। आज की इस तकरीब में जनाब टीडीपी टाउन प्रेसिडेंट जिलानी बादशाह, जनाब स्टेट माइनॉरिटी सेल प्रेसिडेंट अमीर बाबू, मोहतरमा राष्ट्रीय तेलुगु महिला उपाध्याय सुब्बलक्ष्मम्मा, 38 डिवीज़न इंचार्ज जनाब गौस, 38 डिवीज़न कॉरपोरेटर जनाब मकबूल, टीडीपी माइनॉरिटी सेल फाइनेंस चेयरमैन जनाब अनवर हुसैन साहब, जनाब डिप्टी मेयर आरिफुल्ला साहब, एक्स काउंसलर टी सवर्णा कुमारी, जनरल सेक्रेटरी बीजेपी वीवी चलपति, एमआरओ जनाब प्रेमंत कुमार, 28 डिवीज़न इंचार्ज जनाब शामिर, जनाब एक्स म्यूनसिपल चेयरमैन हरी, डिवीज़न 9 कॉरपोरेटर जनाब विश्वनाथ रेड्डी, 19 डिवीज़न कॉरपोरेटर मोहतरमा लक्ष्मैया ने शिरकत की और लोगों के मसले मसाइल जानकर उनकी रहनुमाई की। 38 डिवीज़न में जनाब कॉरपोरेटर मकबूल साहब और टीडीपी माइनॉरिटी सेल फाइनेंस चेयरमैन जनाब अनवर हुसैन साहब के बीच में एक तकरार भी देखी गई। उर्दू एकेडमी चेयरमैन की खुशामदीद को लेकर दोनों में तकरार हो गई, जिसे चेयरमैन और बाकी अराकीन ने संभाल लिया। वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने खुसूसी नुमाइंदे के तौर पर उर्दू एकेडमी चेयरमैन SMD नुमान साहब को विजयवाड़ा से इन तकारीब में शिरकत करने के लिए भेजा है। వాటిలో ఏదైనా సమస్యలు ఉంటే ప్రభుత్వ అధికారులు అందరూ కూడా అన్ని డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు, మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ వాళ్ళు, నీటి శాఖ వాళ్ళు, హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు, రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు, పోలీసు వాళ్ళు అందరూ కూడా మీ ముందుకే ఉన్నారు. ఏదైనా మీకు సమస్య ఉంటే వాళ్లకు అర్జీ రూపంన రాసి ఇచ్చి విన్నవించుకొని రసీదు పొందవలసిందిగా కోరుతున్నాను. రేషన్ కార్డు లేని ఇంట్లో ఉండకూడదు. ప్రతి ఒక్కరికి రేషన్ కార్డు ఇస్తాం. దాని గురించి ఆలోచనే లేదు. కొత్తగా ఎవరైనా అప్లై చేసుకుని ఉంటే మాత్రం ఇంకా ఎవరికైనా కావాలంటే ఈ జన్మభూమిలో తీసుకోండి. 2 నెలలు మార్చి లోపల ప్రతి ఒక్కరికి రేషన్ కార్డు ఇవ్వమని చెప్తున్నారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు. దాని గురించి ఆలోచన లేదు. కొత్తగా అప్లై చేసుకునే వాళ్ళకి ఇప్పుడు ఇస్తున్నారు రేషన్ కార్డులు. ఇక్కడ కన్నా రాకపోతే కూడా ఏమి ఇబ్బంది పడాల్సిన అవసరం లేదు. మీ ఇళ్ళ కాడికి కూడా తీసుకొచ్చి రేషన్ కార్డులు అందించే బాధ్యత మన अधिकारों पे ఉంది. चेयरमैन साहब, मोहम्मद साहब हमारे को जो डिवीजन में आए हैं, एक खास तौर से चंद्रबाबू नायडू साहब ने चेयरमैन साहब को कड़का का इंचार्ज बनाकर भेजी, क्योंकि यहाँ के जितने भी मुसलमान भाई बहन थी उनकी तकलीफा मेरी नज़र को आना करके चंद्रबाबू नायडू साहब जो चेयरमैन साहब को भेजेगी। और चेयरमैन साहब का भी हम शुक्रगुजार हैं, इसलिए कि जो भी हमारी तकलीफ थी वो चंद्रबाबू नायडू साहब के पास ले जाना, जो मसले मसाइल ही हमारे हल कराना करके उम्मीद करते हैं। और दूसरी बात क्या है, जो माइनॉरिटी लोन की, इसके पहले डायरेक्ट लोन था जो कॉर्पोरेशन की तरफ से जो पहुंचता था, आज वो बैंक के थ्रू रखे, लेकिन देखने को बहुत कुछ मिलता है। लेकिन हकीकत में जब माइनॉरिटीज को आने के बाद खाली आपको जानते हैं माइनॉरिटीज में जितने भी लोग हैं उसके अंदर 50% गरीब लोग हैं, जो बैलगाड़ी चलाने वाला क्यों ना हो, फ्रूट बेचने वाला क्यों ना हो, और छोटे छोटे ड्रेसेस बेचने वाले क्यों ना हो, हर रकम में 50% रुपए के अंदर माइनॉरिटीज थी। लेकिन वो माइनॉरिटीज आज बहुत तकलीफ में है, क्योंकि वो बैंक को नहीं दे सकते और बैंक वाला भी उसको फ्री कार्ड नहीं दे सकता है, क्योंकि इन लोन बनती नहीं बनती, हमें क्यों रिस्क लेना है वो। इसके पहले भी मैं लोकेश साहब से मैं बात किया, मैं माइनॉरिटीज के लिए जो कॉर्पोरेशन है जो पहले केस था वैसी तरह से जो लोन दिए तो आसान होती, जो सही माने में गरीब को जो पहुंचना है वो पहुंच सकता। ఇదంతా ముందుకు పోతున్నారు. మీరు ఈ మంచి అవకాశానికి ఒక సెంటర్ స్థలం ఉంటే కూడా మీరు హౌసింగ్ బోర్డు ద్వారా మీరు లోన్ తీసుకుని సొంత ఇళ్ళు కట్టుకోవచ్చు. అట్లనే హౌసింగ్ బోర్డు ద్వారా కట్టే అపార్ట్మెంట్ లో కూడా మీరు 2 బెడ్రూమ్ 1 సింగిల్ బెడ్రూమ్ కూడా ఆ స్కీమ్ కూడా పెడుతున్నాము. ప్రతి జిల్లాలో స్టార్ట్ అయింది.
దాంట్లో కూడా మీరు లాభపడవచ్చు. ఇప్పుడు ఇంతకుముందు ఆధార్ కార్డు కానీ రేషన్ కార్డు కానీ ఇప్పుడు ఇంతకుముందు నిలబడాలంటే నాయకులు వెంబడి తిరిగేవాళ్ళు, ఈ పార్టీ వాడా ఆ పార్టీ వాడా అని కూడా అప్పుడు ఇంతకుముందు జరిగేది. ఇప్పుడు అట్లా ఏం లేదు, పార్టీకి సంబంధం లేకుండా బీదవాడు ఎవరైనా ఉండండి ఇచ్చేసేయని ముఖ్యమంత్రి గారు ఆదేశాలు ఇచ్చినారు. బీదోనికే ఇది చేయాలనేది. అందుకోసం ప్రతి ఒక్కరు రేషన్ కార్డు ఆధార్ కార్డు కంపల్సరీ పెట్టుకోండి. ఏమన్నా ఇబ్బంది ఉంటే మన ఆఫీసర్స్ అంతా ముందుకు వచ్చినారు, మొత్తం డిపార్ట్మెంట్ అంతా మేము ముందుకు వచ్చి సేవ చేయడానికి ఉంది. ఈ అవకాశానికి మీరు ఉపయోగించుకోండి. మా ఊరు కార్యక్రమంకి జన్మభూమి ప్రోగ్రామ్స్కి మా డివిజన్ ప్రజలు అయితే ఏమి అందరికీ నమస్కారం. ముఖ్యంగా ఈరోజు మన రాష్ట్ర చైర్మన్ నోమన్ గారు వచ్చారు, చాలా సంతోషము. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉండే పరిస్థితి మైనార్టీది చంద్రబాబు నాయుడు గారు కనుక్కొని నాకు రిపోర్ట్ చేయాలని కూడా ఆయన దృష్టికి తీసుకువచ్చారు. అందుకోసం వాళ్ళు వచ్చినారు, చాలా సంతోషపడుతున్నాను. ఆయన కొన్ని సమస్యలు కూడా మేము చెప్పడం జరిగింది. ఈ డివిజన్లో ఈరోజు ఒక 52 రేషన్ కార్డులు 42 పింఛన్స్ కొత్తవి శాంక్షన్ చేసినాం. మిగతా ఒక 50 నుంచి 60 పింఛన్స్ కూడా మనకు అవసరం ఉంది. అధికారులు చెప్పాము, అది కూడా మార్చి లోపలనే పూర్తి చేస్తామని చెప్పారు. కొన్ని ఇండ్లు పట్టాలు కూడా 200 చిల్లర పట్టాలు ఇచ్చాము. ఎంఆర్ఓ గారు చెప్తే సెకండ్లో మీకు 800 పట్టాలు శాంక్షన్ అయినాయి. దాంట్లో మీ డివిజన్ కూడా ఉన్నాయి. మేము తొందరగానే ఈ 11వ తేదీ తర్వాత మేము రెడీ చేస్తామని చెప్పడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఇక్కడ ఉండే ప్రజలందరినీ ఏమంటే మీ సమస్యలు ఏమైనా ఉండే కానీ ఈ రోజు జన్మభూమి ప్రోగ్రామే అని కాదు, ప్రతిరోజు మేము గ్రీవెన్స్లో కార్పొరేషన్లో మేము కూర్చుంటున్నాం మీ సమస్యల గురించి. కానీ రోజు అయినా కూడా మా ఆఫీస్ ఉంది, ఆఫీస్ తెచ్చి ఇస్తే కూడా మేము పరిష్కారం చేసేదానికి సిద్ధంగా ఉన్నామని ప్రజలందరికీ నేను కోరుతున్నాను. ఈరోజు కడప ప్రాంతానికి వచ్చినాను. 2వ తేదీ నుంచి ఇక్కడ చూస్తున్నాం. జన్మభూమి కార్యక్రమం చాలా చక్కగా జరుగుతుంది. కొన్ని సమస్యలు ఉన్నాయి, ఆ సమస్యలు కూడా ఇమీడియట్గా మనం పరిష్కారం చేస్తాం. ముఖ్యంగా ఇప్పుడు మైనారిటీ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ ద్వారా నేషనల్ బ్యాంక్స్ సరిగా కోఆపరేట్ చేయడం లేదు, దానివల్ల లోన్స్ అట్లనే ఇంకా ఇళ్ల స్థలాల గురించి కూడా కొంతమంది అడుగుతున్నారు. దాని మీద ఏమవుతుందంటే ప్రాసెస్ ఆఫ్ అక్విజిషన్ ఆఫ్ ల్యాండ్ అనేది ఒక పెద్ద సమస్య. అది దానికోసం టైం ఎక్కువ పడుతుంది. ఇప్పుడు దానికోసం హౌసింగ్ బోర్డు ద్వారా ఎవరన్నా ఇళ్ళు స్థలం ఉంది సెంట్నర అట్లా ఉంటే కూడా హౌసింగ్ బోర్డు ద్వారా వాళ్ళకి సబ్సిడీ కూడా ఆ ఇళ్ళు కట్టుకోవచ్చు. అట్లనే మామూలుగా హౌసింగ్ బోర్డు ద్వారా అపార్ట్మెంట్స్ కూడా కడుతున్నాం. దాంట్లో కూడా సింగిల్ బెడ్రూమ్ డబుల్ బెడ్రూమ్ కూడా దాంట్లో అప్లై చేసి తీసుకోవచ్చు. ఇట్లా ఇంకా ఇళ్ళ స్థలాల గురించి కొన్ని అప్లికేషన్స్ వచ్చినాయి. కానీ చాలామంది ఎక్కువ వస్తే ఇప్పుడు ల్యాండ్ అంత లేదు, మళ్ళీ అది అక్వైర్ చేయాల్సింది ఉంటుంది, టైం పడుతుంది. ఉండే స్థలమే ఇప్పుడు కొంతమందికి ఇచ్చి ఇంకా అవసరం ఉంటే మళ్ళీ ఫ్యూచర్లో అది ప్లాన్ చేస్తామన్నది. ఇంకా ఆధార్ కార్డ్ కానీ రేషన్ కార్డ్ కానీ ఎవరికైనా అందుకుంటే దాని మీద వాళ్ళందరికీ ప్రతి వీధిలో మన ఆఫీసర్స్ బాగా యాక్టివ్గా పనిచేసి మన లీడర్స్ కూడా కోఆపరేట్ చేస్తారు. చాలా బాగా చక్కగా జరుగుతుంది. ఇంకా ఏమన్నా అవసరం ఉంటే కూడా మనం చేయడానికి రెడీ ఉన్నాము. ఇంకా మీరు ముఖ్యంగా ఇప్పుడు ఆధార్ మన చంద్రన్న 15 రూపాయలు పెడితే వాళ్ళ ఇన్సూరెన్స్ స్కీమ్ కూడా అది కూడా వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ స్కీమ్. తర్వాత మైనారిటీ మిషన్స్ ఇస్తున్నాం. 3 నెలలు ట్రైనింగ్ ఇచ్చి వాళ్ళకి 1 ఇయర్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి ఆత్మని మిషన్స్ ఇస్తున్నాం. అట్లానే కాపు ఫ్రీగా ఇస్తున్నాం వితౌట్ ఎనీ సింగిల్ పైసా. 7 నుంచి 8 వేలు అయితే మిషన్ అయితే కూడా ఫ్రీగా ఇచ్చి గవర్నమెంట్ వాళ్ళ బీదోళ్ళకి ఆదుకోవాలని ఒక స్కీమ్ ప్రకారం పోతున్నాం. కాపు కార్పొరేషన్ ద్వారా కూడా ట్రైనింగ్ ఇచ్చే కాపుస్ కూడా మనం ఒక మిషన్స్ ఇస్తున్నాము. అట్లనే బ్రాహ్మణ్ కార్పొరేషన్ కూడా మన ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ కార్పొరేషన్ ఒక ఏర్పాటు చేసి వాళ్ళకు కూడా ఫైనాన్షియల్గా వాళ్ళకు కూడా అప్లిఫ్ట్ చేయాలని ఒక ఆలోచన ఉంది. అట్లనే మన సమాజంలో ఎవరు కూడా వెనుకపడకూడదు, అందరికీ ముందుకు రావాలని ఒక విజన్తో మా ముఖ్యమంత్రి గారు ఆంధ్రప్రదేశ్కి వన్ ఆఫ్ ది స్టేట్ బెస్ట్ స్టేట్ ఆయన కష్టానికి తప్పకుండా ప్రజలు కూడా గుర్తించి खबरें खत्म हुई। अल्लाह हाफिज।